کل کے شو سے پہلے بھی سچویشن مشرق وسطیٰ میں بن رہی تھی، کشمکش ایران اور اسرائیل کی جاری تھی اور تھریٹس دیے جا رہے تھے اسرائیل کی جانب سے، اور امریکہ میں رپورٹس نشر ہو رہی تھیں کہ اسرائیل ایسا کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے. تو اس بنتے گرداب پر سیٹھی صاحب نے کل بھی ایک پیش گوئی کی تھی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے سچویشن اس نہج تک پہنچ جائے گی، یہ پریڈکشن سیٹھی صاحب نے کیسے کی تھی؟ سب سے پہلے پروگرام میں وہ شامل کریں گے. سیریا کو وہ بالکل ناک آؤٹ ہو گیا نا، کچھ عرصہ لگے گا، کچھ 6 مہینے سال، اس سے توجہ ہٹے گی، پھر یہ ایران کے پاس جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں ایران کو. تو ایران کے اور ایران کے اندر جو سچویشن ہے وہاں اب خامنہ ای صاحب جو ہیں وہ اب سکسیشن کی بیٹل شروع ہو رہی ہے. وہ چاہتے ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ بنے، آیت اللہ بنے، اور وہاں بھی کافی مسئلے ہیں. اچھا، تو وہاں بھی یہ اب کوشش کریں گے ریجیم چینج کی. میں سمجھتا ہوں اب ریجیم چینج ایران کی باری آ گئی ہے. دے ول گو فار این اٹیمپٹ ٹو ڈیتھرون دی آیت اللہ. اب وہ کیسے کریں گے، کب ہوگا، وہاں بھی بڑے حالات خراب ہیں انٹرنلی، اور اس ریجیم کی پاپولیرٹی نہیں ہے. سو آئی تھنک فوکس آن ریجیم چینج ان ایران یہ آئے گا اب. مینو آن اچھا 13 دسمبر کو یہ شو آن ایئر گیا تھا. اس سے پہلے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ شام میں ہوا. اسی کے پرسپیکٹیو میں سیٹھی صاحب نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا، اور 13 جون 2025 کو یہ پیش گوئی مینو آن پوری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اگلا کانٹیکس بھی سیٹھی صاحب نے دے دیا، جس پہ آج کے شو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. کل کیا کہا تھا سیٹھی صاحب نے جب میں نے سوال کیا کہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خطرہ تو اب نظر آ رہا ہے، کیونکہ کچھ جسے کہتے ہیں نا ڈاٹس ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے. لگتا ہے ایسے ہے کہ اسرائیل جو ہے اب تیاری پہ ہے، پوری تیاری پہ ہے، اور ایسے بھی لگتا ہے کہ شاید امریکہ نے ان کو گرین لائٹ اگر نہیں دی تو ریڈ لائٹ بند ہو کے ایمبر لائٹ پہ آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ول لانچ این اٹیک آن ایرانز نیوکلیئر فیسلٹیز. اٹ ول بی اے لمیٹڈ اٹیک. اس میں امریکن ویپنز اینڈ اسپیشلی بسٹنگ بامبز ول بی یوزڈ اینڈ اسرائیل ول فلائی اوور certain Middle Eastern countries because اس کے جہاز وہاں ویسے نہیں پہنچ سکتے, and so they'll need to be refueled and they'll have to fly over certain Middle Eastern countries to get to the nuclear sites of Iran. Conflict جو ہے اس وقت بالکل ایج پہ آئی ہوئی ہے. اور اس مختصر سے تبصرے میں سیٹھی صاحب نے ساری ڈائمینشنز کور کر دی تھی اس اٹیک کی, اور وہی ہوا رات 3 بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے جب اسرائیل نے یہ اٹیک لانچ کیا, اور بتایا جا رہا ہے 200 سے زائد اسرائیلی ایئر فورس کے ایئر کرافٹس تھے وہ اس میں حصہ لے رہے تھے, اور 100 سے زائد مقامات ایران میں ٹارگٹ کیے گئے. اور جیسے سیٹھی صاحب نے اپنے تبصرے میں کہا لمیٹڈ ٹارگٹس ہوں گے, تو نیوکلیئر سائٹس, ملٹری فیسلٹیز, میسلز, بیسز, سینئر لیڈرشپ اور سینئر ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا. اسلامک ریپبلک آف ایران کی رائزنگ لائن اس آپریشن کا نام تھا, اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعلیٰ فوجی قیادت کو نقصان پہنچایا گیا, اور 6 کے قریب جوہری سائنسدان ایران کے مطابق اس کا نشانہ بنے ہیں. تو ظاہر ہے سیٹھی صاحب ایک بار پھر اب یہاں تک کہ تو جواب ہمیں مل گیا کہ اٹیک ہو گیا. سوال اور بھی بہت سے اٹھ رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے, اس کی معاشی قیمت کیا ہوگی, رجیم چینج ایران کے اندر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اندرونی اور بیرونی طور پر ایران کو کس کشمکش کا سامنا ہوگا, ایران بدلہ لینے میں کہاں تک جائے گا. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ کوشچن رکھوں گی. اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے خطاب کیا قوم سے, اور انہوں نے اس میں باقاعدہ ایرانی عوام کو بھی مخاطب کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے کیونکہ ایران سب سے بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے, اور ہم اس خطرے سے خود کو نجات دلائیں گے, نسلوں کو نجات دلائیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو اٹیک ہے 60 دن جو ڈیل کے لیے دیے گئے امریکہ کی جانب سے ایران کو, کیا یہ اینٹیسپیٹڈ تھا کہ ایسے ہی ہوگا, اسی طرح کا ہوگا, امریکہ کی مدد کے بغیر ہوگا, اس سے پہلے بھی کبھی حملہ کیا جا سکتا تھا یا ٹالا گیا, بدلا گیا پروگرام کو؟ تھینک یو آشا. ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. امریکنوں کو فلی ان کانفیڈنس نیتن یاہو نے لیا تھا. یہ پروجیکٹ یہ راتوں رات نہیں بنا. اس پروجیکٹ کے بننے میں کم از کم 6 ماہ لگے ہوں گے, اس سے بھی زیادہ, اور امریکنوں کو پتہ ہوگا اور ان کی تعاون کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہوگا. اب جو ڈیٹیلز مل رہے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ CIA کو تو پتا تھا, بیکاز اس کے 3-4 پہلو تھے. سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ تہران کے قریب خفیہ طور پر ایک بیس ایریا بنایا گیا. یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایرانیئنز کہ ان کے درمیان کے اندر ایک ایسا علاقہ جہاں خفیہ طور پہ ایک بیس ایریا بنایا جائے, جہاں کمانڈوز بھی ہوں, الیکٹرانک اکوپمنٹ بھی ہوں, ویپنز بھی ہوں, ڈرون مینوفیکچرنگ بھی ہو, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کوئی راتوں رات تو نہیں ہوا, تو یہ تو تیاری تھی اس کی پوری. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ
कॉन्स्टेंटली ये कह रहा था ईरान को कि आप बात कर ले, मेरे से बात कर ले, नहीं तो जंग होगी। तो उसे तो सब तैयारियों का पता था। क्या उसे ये भी पता था कि इस स्टेज पे ये लॉन्च होगा? मैं समझता हूँ ये भी पता था। ये भी आखिरी वक्त पे उन्होंने इतला कर दी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि ये ऑपरेशन जो है इसके बाद फिर ईरान के साथ कोई नेगोशिएशन हो। और इजराइल तो ये कह रहा है कि ये 2 हफ्ते और चल सकता है, अभी उन्होंने और भी टारगेटिंग करनी है। मगर ये ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की बातचीत फिर शुरू हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप फिर सीज फायर करवा के और एक नया डील ऐसे करवाए जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कामयाबी हासिल की है। मगर मैं समझता हूँ दिन ब दिन ये हालात बिगड़ने जा रहे हैं और इस किस्म के एजेंडे की जो प्रॉमिस है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो समझते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स मिडल ईस्ट के अंदर, उन सबको वो टारगेट करेगा। हालांकि आज तक पिछले 2 दिन में, पिछले 1 दिन में अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं और कमेंटेटर्स जो हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे अगर कोई बातचीत करनी है ईरान के साथ तो वो अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व हो और फिर जो भी निकलता है उससे उसकी क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ले। इसलिए वो कहते जा रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं था, हमारा कोई रोल नहीं था, और इसीलिए अब ईरान को कह रहे थे कि आप हम बात कर ले हमारे साथ वगैरह। और ऐसे ही इसीलिए कतर के अंदर एक नेगोशिएशन की आखिरी 6ठी राउंड ऑफ टॉक्स भी जो है वो भी शेड्यूल किया हुआ था। तो मगर मैं समझता हूँ ये दिन ब दिन गेम बिगड़ेगी अब, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अमेरिकन टारगेट्स और इजरायली टारगेट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे और दोनों को टारगेट करेंगे। अगर ऐसे होता है तो फिर अमेरिका विल डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व इन द फाइट। तो ये जो बातचीत की जो बात है ये तो खत्म हो जाएगी। मगर इससे कबल कि हमें ये देखना है कि इजराइल के जहाज जो है वो जब इजराइल के एयर स्पेस से चले हैं और कोई 200 से ज्यादा जहाज आए हैं, 100 से ज्यादा टारगेट्स थे उनके, हर जहाज में 3-4 मिसाइल्स थी, तो इसका मतलब है बहुत एम्यूनिशन ड्रॉप हुआ है ईरान में। तो वो इतना लंबा रास्ता जो है, इतनी तो किसी जेट के अंदर या बॉम्बर के अंदर फ्यूल की गुंजाइश नहीं होती, तो फ्यूलिंग तो करनी पड़ी होगी रास्ते में और गालबन इराक के किसी न किसी एरिया में रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। और वो इराक जो है इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका। तो मैं ये समझता हूँ, और वो जो टैंकर्स हैं जो कि ये प्रोवाइड कर सकते हैं जेट्स की फ्यूलिंग, बहुत बड़े पैमाने पे इसकी प्लानिंग की गई होगी। तो अमेरिका मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये हो नहीं सकता कि 100 जेट्स जो है उनकी रिफ्यूलिंग हुई है विदाउट अमेरिकन टैंकर्स ओवर इराक। एंड सो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हुई है इसमें, इंक्लूडिंग ये जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं जो कि हेवीली फोर्टिफाइड, ये भी अमेरिकन ही प्रोड्यूस करते हैं ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब। क्योंकि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो काफी हद तक अंडरग्राउंड है और उनमें काफी कंक्रीट के 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, 7 मीटर्स के कंक्रीट स्लैब्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड सो आई थिंक अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट तो है। अब अमेरिका अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाह रहा है कि डायरेक्ट ना हो, ताकि वो कल को रोल प्ले करना पड़े तो कर ले। मगर इजराइल ने, नेतन्याहू ने जो बात कही है वो तो अब सारा इजराइल उस बात को मानता है कि ईरान के पास 8-9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने का मटेरियल तैयार है या हो जाएगा अनकरीब, और अगर ऐसे उसको अलाउ कर दिया गया तो फिर इजराइल को बहुत शदीद खतरा है, एग्जिस्टेंशियल खतरा है। बट एज आई सेड, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऑपरेशन रातों रात नहीं हुआ, ये टोटली इजराइल से नहीं हुआ, ये ईरान के अंदर बैठ के उन्होंने सब कुछ किया है, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी की है और मिसाइल बैटरीज को भी, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को भी न्यूट्रलाइज किया है। कमांडोज भी थे इनके पास और ड्रोन्स भी वहां से लॉन्च किए हैं तो अगेंस्ट दीज फैसिलिटीज, ताकि जब इजरायली जहाज वहां आए तो उनको बैटरीज अटैक ना कर सके। सो आई थिंक इट वाज अ मोसाद स्ट्रोक इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन। इट्स वेरी रेयर कि इस हद तक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो ज्वाइन करती है हैंड्स विद द मिलिट्री, बट दिस इज अ केस ऑफ
Mossad and the military, the IDF force, creating a joint platform. First, to protect the aircraft who are coming in, to provide intelligence. And last point, वो ये कि ये इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये लोग जिन लोगों को उन्होंने टारगेट किया है, इसके ऊपर जाहिर है इनके रिसोर्सेज जो है, दे मस्ट बीन इरानियंस, डिसग्रंटल्ड इरानियंस, जो कि जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है. एंड क्योंकि ये लोग तो मूव करते रहते हैं लीडर्स जो है, तो ये बड़ी प्रिसीजन के साथ ये उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको टारगेट किया गया और फिर वहां बॉम्ब मारे गए. देखे ना, इसमें द अदर सिग्निफिकेंट थिंग इज कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से दे फाउंड आउट के सारे रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड कहाँ है, फौज का हेड कहाँ है, एंड सो ऑन. एंड ऑल्सो इसमें द इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग इसके मिलिट्री लीडर्स को अटैक किया गया, साइंटिस्ट को अटैक किया गया. बेसिकली दैट दोज पार्ट्स ऑफ ईरान जहां आइदर दोज वर मेकिंग द बॉम्ब उनको अटैक किया गया, और या दोज वर डिफेंडिंग ईरान उनको किया गया, या हु हैव द कैपेसिटी टू लॉन्च काउंटर अटैक्स, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हो गए, द ईरानियन आर्म फोर्सेस हो गई, एंड सो ऑन. तो सिविलियन लीडरशिप को नहीं अटैक किया. दे कुड हैव, वो भी सोए हुए थे, उनको भी ये टेक आउट कर सकते थे, इनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी, बट वहां उनको नहीं किया. आई थिंक वो इसीलिए नहीं किया बिकॉज आई थिंक कुछ प्लानिंग चाहिए होगी कि अगर रेजीम चेंज करना है तो या कोई नेगोशिएशन करनी है तो उसके लिए सिविलियंस की जरूरत पड़ेगी. सो मे बी आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द सिविलियंस आर नॉट टारगेटेड. तो मैं समझता हूँ ये स्टेज 1 है ऑफ दिस ऑपरेशन. स्टेज 2 यही होगी कि या तो कोई नेगोशिएट करके डिसमेंटल किया जाए ईरान का प्रोग्राम, और अगर वो पॉसिबल नहीं है अंडर प्रेशर एंड मिलिट्री प्रेशर, उन्होंने कहा था कि हम डिग्रेड करेंगे प्रोग्राम को, सेट बैक करेंगे और इरोड करेंगे, तो वो कुछ हद तक तो वो कामयाब हो गए होंगे. बट जब वो कह रहे हैं ना कि अभी हमने और करना है, दैट मीन्स कि दे आर गोइंग टू कंटिन्यू डिग्रेडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग फैसिलिटीज, ताकि अगर ईरान बनाना भी चाहे न्यूक्लियर वेपन तो इट्स अगेन नाउ पुश्ड बैक अ कपल ऑफ इयर्स एटलीस्ट. सो आई थिंक इस किस्म की स्ट्रेटजी थी, एंड इट्स लार्जली सक्सीडेड. So the obvious question now will be what will Iran do? Yes, ईरान क्या कर सकता है? अभी तक जो आपके तबसरे के मुताबिक और जो हकाइक बता रहे हैं वो ये कि इतनी मरबूत प्लानिंग थी इसराइली एजेंसी और उसकी फोर्सेस के दरमियान कि ईरान संभल नहीं सका और उसकी सारी तैयारियां रेत की दीवार साबित हुई. यहाँ तक कि चकमा दिया गया इसराइली वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ईरानी हुकाम को कि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि रात के इस पहर भी ये अटैक हो सकता है. एक तो ये कि इसराइल का ये इल्ज़ाम लगाना कि ईरान एटमी बॉम्ब बना सकता है या न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब पहुंच चुका है. दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है. दोनों बयानात एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते. ईरान दर्दनाक इंतकाम की बात कर रहा है, जहन्नुम का दरवाजा खोलने की बात कर रहा है, मजा चखाने की बात कर रहा है. ईरान क्या करेगा इसके बाद? इस वक्त तो ईरान के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है मेरा ख्याल. देखिए, अभी पहली खबर तो यह है कि उन्होंने ड्रोन्स लॉन्च किए हैं अगेंस्ट इजराइल. पता नहीं कब के वो चले हुए हैं ड्रोन्स और कब पहुंचेंगे, और रास्ते में ईरान के जो दुश्मन मुल्क हैं या जो अमेरिकन एलाइज हैं या इसराइल के एलाइज हैं, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, वहाँ उनमें से मेजॉरिटी तो वहीं शूट डाउन कर दिए जाएंगे. ड्रोन्स आर स्लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, एंड सो आई थिंक वो